चढ़ी तू खाइबा पाइलु? ना मिट्टू मु अनेक जगार खाइबा खोजिलिनी हेले कोठी भी खाइबा पाइलिनी। मो झीटी उपासरे थिबो बुझी पारुनी ताकू कौन खाइबाकू देबी। चढ़ी चल आमे काऊ पाखकू जीबा। मु सुनिची काऊ खाइबार संधान जानिची। सबु चढ़ी ता पाखकू जाउचंती। चल आमे भी जीबा। ठीक अछि मिट्टू चल भी जीबा। तापरे मिट्टू आउ चढ़ी काऊ पाखकू गले। काऊ समस्तंकु धरी गोटे फल बगीचा को गला। अरे काऊ ए बगीचा तो गोटे मनीषर। आमे जदि ए बगीचार फल खाइबा से मनीष हमको चोर भाभी पारे। से चोर भाविले भाबू आमको खाइबा तो मिल जिवो। तू आमको आ विरक्त करनी। तोर जदि खाइबा को इच्छा नहीं तू एठू चली जा। आमे फल खाइबा को आसीचु माने आमे फल खाई के ही जीवू। ए पक्षी दल पलाओ एठू। दुष्ट पक्षी दल मो बगीचार फल नष्ट करुच। जाओ जाओ एठू हुश हुश। अरे अरे मो पक्षी मानक डरैबा पई पत्थर मारिथिली हेले मो पत्थर गोटे चढ़ी देहरे बाजिगला। लागुची ए चढ़ीर डेणा भांगी जाइची। मु शीघ्र नहीं तार चिकित्सा करे। एमिति कही से स्त्री लोक चढ़ी को नहीं ता घर को गला। आउ ता क्षत स्थान रे बैंडेज करदेला। सेते बेले तार छोट झियो सेठा को आसिला। मामा ये चढ़ीटा को तुम कोठ पाइल? तार कौन हेची? तापरे से माटी ता झियो को सब घटना कहिला। सबु शुणी छोट झियोर भी मन दुख हो गला। सेते बेले हठात चढ़ीटी कथा कहिला। बंचाओ मते छाड़ी दियो मो झियो पाखकू जीबी। मामा देख ए चढ़ीटी कथा कहूची। मो कथा मनीष माने बुझी पारंती। मु सत कहूची मु तुम बगीचार गोटे भी फल खाइनी। दया करी मते शास्ति दियनी। मो झियो पाखकू जीबी। मो झियो मते घरे न पाइले व्यस्त हेबो। चढ़ी एबे तो डेणार अवस्था भल नहीं। तू तो घर को उड़ी जाई पारिबुनी। आज दिनटा एठी रही आराम कर। सकाळे तो डेणा भल हैला परे तू तो घरे को जाई पारिबु। ए सब मो पई हेची मते क्षमा करि देबु चढ़ी। मु काहाकू भी मारिया पई पत्थर फिंगी नथिली। केवल डरैबा पई पत्थर फिंगिथिली। सेई भूल पई तू एते कष्ट पाइलु। आउ किछि दिन परे तो डेणा आग भली हेइजिबो। तो पुणी थरे उड़ी पारिबु। मु निजे नहीं तते तो घरे छाड़ी देबी। मो झियो पाई मोर भारी चिंता हेउची। दया करी काली सकाळ हेउ हेउ ही मते मो घरे पहुंचई दियो। सेपटे चढ़ई छुआ ता माँ को अपेक्षा करी बसी रहिथिला। मार डेरी हेबा देखि चढ़ई छुआ ता माँ को खोजिबा पई बाहरी गला। काऊ अंकल काऊ आंटी मो माँ एजाई घर को फेरी नाहंती। मो माँ विषय तुमे किछि जानिचो कि? तो माँ आम सांगरे गोटे मनीषर फल बगीचा को जाइथिला। से फल बगीचार मालिकाणी तो माँ ऊपर को पत्थर फिंगी ताको मारी देइची। आमे आम जीवन बंचाई सेठू चली आसिलु। ये कौन कहूच काऊ आंटी? मो माँ आउ ए दुनिया रे नांदी। मो माँ बिना एकुटिया बंची पारिबिनी। मो माँ पाखकू जीबी। मते मो माँ पाखकू नहीं जाओ। आउ कांदी की लाभ नहीं। तो माँ आउ केबे भी फेरिबनी। जा तू तो घर को फेरी जा। चढ़ी छुआ कांदी कांदी निज घर को फेरी आसिला। एमिति से राति बीतीगला। सकाळे दुई काऊ मनरे चिंता कले। आरी शुणुच से चढ़ी तो मरी जाइची। ता झियो घरे एका थिबो। एईटा भल सुजोग चढ़ी घर को नेबा पाई। चलो आज ही से चढ़ी छुआ को घर बाहर करी ता घर को कब्जा करी नेबा। से चढ़ी छुआ हमर किछि भी क्षति करि परिबनी। हाँ तू ठीक कहिलु। आम घर तो अनेक पुराणा। अनेक जगह भांगी सेथिरे पानी पड़ुची। भल हेबो आमे चढ़ीर घर को नहीं जिबा। चाले एबे ही चढ़ी घर को जिबा। अरे चढ़ी छुआ तू एइठी अछु। जा शीघ्र नदी पाखकू जीबू। तो माँ बंचीची। तार देह भल नहीं। से केवल तो ना धरी डाकुची। शीघ्र तो माँ पाखकू जा। सत कहूच आंटी मो माँ बंचीची। मु एबे ही मो माँ पाखकू जीबी। एमिति कही चढ़ी छुआ शीघ्र नदी पाखकू गला। हेले सेठी से ता माँ को पाइलानी। सेपटे दुई काऊ चढ़ी घर भीतर को जाई कबाट को बंद करदेले। चढ़ी छुआ माँ को न पाई पुणी थरे निज घर को फेरी आसिला। मो घर कबाट बंद कौन पाई? किए अछ भितरी? कबाट खोल मु भीतर को जीबी। तू एठू चली जा। आज ए घर आमर। आमे घरे रहिबू।
ଏ କଣ କହୁଛୁ କାଉ ଆଣ୍ଟି? ଏ ଘର ତୁମର କେବେଠୁ ହେଲା? ଏ ଘର ମୋ ମା ବନିଛନ୍ତି। ଏ ଘର ମୋର। ତୋର ଥିଲା, ଏବେଠୁ ଏ ଘର ଆମର। ତୁ ଆଉ ବିରକ୍ତ କରନି, ଏଠୁ ଚାଲିଯା, ନହେଲେ ଆମେ ତତେ ପିଟି ପିଟି ଏଠୁ ବାହାର କରିଦେବୁ। ଏମିତି ଶୁଣି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେପଟେ ମା ଚଢ଼େଇ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି, ଦୟାକରି ଏବେ ମତେ ମୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ମୁଁ କାଲିରୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖିନି, ମୋ ମନଟା ଜମା ଭଲ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ଚଢ଼େଇ, ଚାଲେ, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ତତେ ନେଇ ତୋ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ରୁହ ରୁହ, ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ପାଇଗଲି। ମାରି, ତୁ ଠିକ ଅଛୁ ତ? ତୁ ଘରେ ନ ରହି ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ଏମିତି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ମାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ମାନଙ୍କର ଏତେ ସାହସ! ମୁଁ ନଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ତତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଚଢ଼େଇ, ସେ କାଉ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ବଗିଚାର ଫଳ ଯେତିକି ଖାଆନ୍ତିନି ସେତିକି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି, ଶୁଣୁ। ଏମିତି ସେମାନେ ଏକ ଯୋଜନା ବନେଇଲେ। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଘର ବାହାରେ କିଛି ଚାଉଳ ଦାନା ରଖିଦେଲା। ଦୁଇ କାଉ ଯେତେବେଳେ ଘର ବାହାରେ ଏତେ ଚାଉଳ ଦାନା ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ଯେମିତି ସେମାନେ ଚାଉଳ ଦାନା ଖାଇଲେ, ହଠାତ୍ ଏକ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଶୀଘ୍ର ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଦୁଇ କାଉକୁ ଅନେକ ପିଟିଲେ। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ସେଇ କାଉ ନା ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ବଗିଚାର ଫଳ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲ? ଏବେ ଶାସ୍ତି ପାଅ। ମୁଁ ନଥିବା ବେଳେ ମୋ ଝିଅକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲ, ମୋ ଘରକୁ କବ୍ଜା କରି ନେଇଛ। ଏବେ ତମେ ମାନେ ମଜା ପାଅ। ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆମେ ଆଉ ଦିନେ ବି ତୁମ ଫଳ ବଗିଚାକୁ ଯିବୁନି। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବି ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଆମେ ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ କରିବୁନି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି। ଆଜି ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ। ଆଉ ଦିନେ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖିଲେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଭୟରେ ଦୁଇ କାଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଫେରି ପାଇଲି। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଇଲୁ। ମୁଁ ତତେ କିଛି ମିଠା ଫଳ ଆଣିଦେଇଛି, ଏଇ ନେ, ତୋ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବୁ। ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ କାମ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁ ଯଦି ମୋ କାମ କରିପାରିବୁ, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତତେ ଫଳ ଦେବି। ଏମିତିରେ ବି ମୋ ପାଖରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ। କୁହ, ମତେ ତୁମେ କଣ କାମ ଦେବ? ଚଢ଼େଇ, ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ଫଳ ବଗିଚାକୁ ଜଗ। ଯିଏ ବି ଦୁଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ମଣିଷ ମୋ ଫଳ ନଷ୍ଟ କଲେ ମତେ ଆସି ଶୀଘ୍ର ଜଣେଇବୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବି। ଏଇ କାମ ବଦଳରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତତେ ଖାଇବା ଦେବି। ତତେ ଆଉ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କାଲିଠୁ ହିଁ ତୁମ ବଗିଚା ଜଗିବାକୁ ଯିବି। ଏମିତି ସେ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ମା ଚଢ଼େଇ ଫଳ ବଗିଚାକୁ ଜଗୁଥିଲା। ତାର ଖାଇବାର ଆଉ ଚିନ୍ତା ରହିଲାନି। ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରୁଥିଲା। ପାଖାପାଖି ଦୁଇଟି ଘର ଥିଲା। ଗୋଟେ ଘରେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଦୁଇ କାଉ ଭଉଣୀ ରହୁଥିଲେ। ଆଲୋ ଦିଦି, ଏ ଅଧରାତିରେ ଏମିତି ବର୍ଷା କାହିଁକି ହେଲା? ଆମ ଘର ଏତେ ଜୋରେ ହଲୁଛି, ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯିବନି ତ? ଏ ଅସମୟରେ ଏମିତି ବର୍ଷା ହେବ କିଏ ଜାଣିଥିଲା? ଆମେ ଆମ ଘର ମରାମତି କରିବାକୁ ବି ସମୟ ପାଇଲେନି। ସେମାନେ ଏପରି କଥା ହେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖ ଘରର ବି ଅବସ୍ଥା ଠିକ ତାଙ୍କ ପରି ଥିଲା। ଦିଦି, ଏ ଘରେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ରହି ହେବନି। କେତେବେଳେ ବି ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଚାଲେ, ଆମେ ଏବେ ହିଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା। ହଁ ଭଉଣୀ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଚାଲେ, ଏ ଘରେ ବେଶୀ ସମୟ ଆଉ ରହି ହେବନି। ଯେମିତି ସେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲେ, ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତା ଦେଖି ସେମାନେ ଅନେକ କାନ୍ଦିଲେ। ସେପଟେ ଦୁଇ କାଉ ଭଉଣୀଙ୍କ ଘର ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେମାନେ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ ଆରେ, ତମମାନଙ୍କ ଘର ବି ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? କୋଉଠି ଆଶ୍ରୟ ନେବା? ଆଖପାଖରେ କେହି ବି ନିଜ ଘରକୁ ମଜବୁତ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାନି। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛେ, ଚାଲ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା, ଆଉ ସେଠି ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜି ଦେଖିବା। ହଁ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ଚାଲ ଏବେ ହିଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରି ଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ଦୁଇ କାଉ ଆଉ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଗଲେ। ସକାଳ ହେଲା ପରେ
ସେମାନେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ହେଲେ ସେଠି ସେମାନେ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଜାଗା ପାଇଲେନି। ଏମିତି ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ହଠାତ୍ ସେମାନେ 2ଟି ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା ଘର ଦେଖିଲେ। ଆରେ ଏ 2ଟି ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା ଘର ଖାଲି ପଡିଛି, ଆଖପାଖରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଭଲ ହେଲା, ଏବେ ଆମେ ଆରାମରେ ଘରେ ରହିପାରିବା। ହେଲେ ଗୋଟେ ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା ଘର ତ ପଚା। ଏ ଘରକୁ ଦେଖି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ଘର ଏବେ ହିଁ ସଢି ତଳେ ପଡିଯିବ। ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟେ ଘର ଭଲ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ରହିପାରିବା। ନା ନା, ଏ ଭଲ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଘରକୁ ଆମେ 2 ଭଉଣୀ ଆଗ ଦେଖିଛୁ, ତା ମାନେ ଆମେ ଏ ଘରେ ରହିବୁ। ତମେ 2 ଭଉଣୀ ସେ ପଚା ଘରେ ରୁହ, ନହେଲେ ନିଜର ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନିଅ। ତୁ ଏ କଣ କହୁଛୁ କାଉ? ଏ ପଚା ଘରେ ରହିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗୋଟେ ଘରେ ଆରାମରେ ରହିପାରିବା। ଚଢ଼େଇର କଥା ସରିଛି କି ନାହିଁ, 2 କାଉ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଭଲ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଘର ପାଖରେ ଛିଡା ହେଲେ। ଏଇ ଚଢ଼େଇ ଦଳ, ଆମ ଘର ଉପରେ ଜମା ବି ଆଖି ପକେଇବନି। ଆମେ 2 ଭଉଣୀ ଆଗ ଏ ଘର ଦେଖିଛୁ ମାନେ ଆମର ଏଇ ଘର ଉପରେ ବେଶୀ ଅଧିକାର ଅଛି। ଆମେ ଆଜିଠୁ ଏ ଘରେ ରହିବୁ। ତମେ 2 ଭଉଣୀ ଯଦି ଆମ ଘର ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବ, ଆମେ ତମ 2 ଭଉଣୀଙ୍କର ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ, ବୁଝିଲ? ଏମିତି କହି ସେ 2 କାଉ ଭଉଣୀ ଭଲ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଘର ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। 2 ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ପଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଏହିପରି ବେଶ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଛି ଛି ରେ, ତମ 2 ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଖରୁ କି ପଚା ପଚା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି। ମୋର ତ ବାନ୍ତି ଉଠିଲାଣି। ଚାଲିଯାଉ ଆମ ଆଗରୁ। ତମେ 2 ଜଣ ଜୋର କରି ସେ ଭଲ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଘର ନେଇଗଲ। ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ପଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଘରେ ରହିଲୁ। ସେତିକିରେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲାନି ଯେ ଏବେ ଆମର ମଜା ଉଡାଉଛ? ଥରେ କଣ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତମ ମାନଙ୍କର ମଜା ଉଡେଇବି। କାହିଁକି ନା ତମେ ମାନେ ଆମ ପରି ଏତେ ଭଲ ଘର କେବେ ବି ପାଇପାରିବନି। ଆମ ଘର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରିବନି, ନହେଲେ ତମ ଦେହର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆମ ଘର ଭିତରେ ପଶିଯିବ। ସେମାନେ ଏପରି କଥା ହେବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢୀ ଚଢ଼େଇ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତା 2 ଘର ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ସେ ଅନେକ ରାଗିଗଲା। ଏ କଣ, ତମେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଘର ସାମ୍ନାରେ କଣ କରୁଛ? ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ, ମୁଁ ମୋ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବି। କୋଉଠୁ ଚାଲି ଆସି କହିଲା କଣ ନା ଏ ଘର ତାର ବୋଲି? ତୁ କହିଦେଲେ ଆମେ କଣ ତତେ ଏ ଘର ଦେଇଦେବୁ? ଏଇ ବୁଢୀ, ଏ ଘର ଆମର, ତୁ ଏଠୁ ପଳା। ତମ ମାନଙ୍କର ଏତେ ସାହସ, ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଧମକ ଦେଉଛ? ଏ 2 ଘରକୁ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାକୁ ଆସି ଧ୍ୟାନ କରେ। ମୋ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ତମେ ମାନେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। କାଉ, ଅବୁଝା ହେଇନି, ଏ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର ଦେଇଦେ। ଯଦି ସେ ରାଗିଯିବେ ଆମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବେ। ଚୁପ୍ କର, ତୋ ଭାଗରେ ପଚା ଘର ପଡିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ହିଂସା କରି ଏକଥା କହୁଛୁ ନା? ଆମେ ମରିଗଲେ ବି ଏ ଘର କାହାକୁ ବି ଦେବୁନି। ଠିକ କହିଛୁ ଦିଦି, ମୁଁ ଏବେ ଭଣ୍ଡ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢୀକୁ ପିଟି ପିଟି ଏଠୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ନା ନା, ଏମିତି କୁହନି, ତାନ୍ତ୍ରିକ ମା ରାଗିଯିବେ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ମା, ଏମାନଙ୍କ କଥା ଧରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଆମ ଘରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ଦେବୁନି। 2 ଚଢ଼େଇ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢୀ ସହ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ 2 କାଉଙ୍କର ଏପରି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢୀ ଚଢ଼େଇ ତ ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲା। ବହୁତ ସହିଲି, ଆଉ ନୁହଁ। ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ତମ 2 କାଉଙ୍କ ସହ କଣ କରୁଛି। ଏମିତି ରାଗି ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢୀ ତା ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ 2 କାଉଙ୍କୁ ପଥର କରିଦେଲା। ଏସବୁ ଦେଖି 2 ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। କଣ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମା, ଆମକୁ ଏମାନଙ୍କ ପରି ପଥର କରନ୍ତୁନି, ଆମେ ଏବେ ହିଁ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବୁ। ଆରେ ନା ନା, ମତେ ଡରନି। ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିବିନି। ମୁଁ ଏବେ ଧ୍ୟାନ କରିବି। ତମେ ମାନେ କୁଆଡେ ବି ଯାଉନି, ଏଇଠି କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର। ତାପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢୀ ଚଢ଼େଇ ଭଲ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରି ସାରିଲା ପରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ବହୁତ ଖୁସି। ଏବେ ମୋର ଧ୍ୟାନ ସରିଗଲା। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଏଠାକୁ ଆସିବିନି। ଆଜିଠୁ ଏ 2 ଘର ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଆମର ଏ 2 ଘର ଦରକାର ନାହିଁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମା, ଆମର ଗୋଟେ ଘର ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କଥା। ତାହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ଏ ପଚା ଘରକୁ ବି ଭଲ କରିଦେଉଛି। ଆଜିଠୁ ଏ ଘରେ ଅନେକ ଧନରତ୍ନ ରହିବ। ତମ ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବି ଟଙ୍କା ଦରକାର ହେବ, ତମେ ମାନେ ଏ ଘରୁ ନେଇପାରିବ। ଆଉ ଏ ଭଲ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଘରେ ଆଜିଠୁ ତମେ 2 ଭଉଣୀ ରୁହ। ଏମିତି କହି ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। 2 ଭଉଣୀ 2 ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଘର ପାଇ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ସୁଧା,
ତୁ କ'ଣ ଆଜି ବି ପକ୍ଷୀ ଧରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବୁ? ଗୋଟେ ଦିନ ପକ୍ଷୀ ନ ଧରିଲେ କ'ଣ ଚଳିବନି? ନା, ମୋର ସବୁଦିନ ପକ୍ଷୀ ଦରକାର। ପକ୍ଷୀ ବିକୁଛି ବୋଲି ଆମର କେତେ ଭଲ ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ମୁଁ ତ କହିବି ତୁମେ ସେ କାଠ କାଟିବା ଛାଡ଼ି ଚାଲ ମୋ ସହ ମିଶି ପକ୍ଷୀ ଧରିବ। ଦେଖିବ ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା। ନା, ମୁଁ ନିରୀହ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବିନି। ଯଦି ପକ୍ଷୀ ଧରି ପାରିବନି ମୋତେ ଏତେ ଉପଦେଶ ଶୁଣାଉନି। ମୁଁ ଯାଉଛି ପକ୍ଷୀ ଆଣିବାକୁ। ମଧୁପୁର ନାମକ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଏକ କାଠୁରିଆ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲା। କାଠୁରିଆର ସ୍ତ୍ରୀ ଛୋଟ ବେଳୁ ତା ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିକାର କରିବା ଶିଖିଥିଲା। ତାକୁ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇ ପକ୍ଷୀ ଧରି ଆଣୁଥିଲା ଆଉ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ଆରେ ସୁନେଲି ଚଢ଼େଇ, ଜାଣିଛୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଶିକାରୀ ଆସୁଛି। ସେ ବହୁତ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଧରି ନେଇ ସାରିଲାଣି। ଏଠି ବେଶୀ ସମୟ ରହିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଚାଲ ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବା। ତୁ ଏତେ ଡରୁଆ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଡରେନି। ସେ ପକ୍ଷୀ ଶିକାରୀ ଭୟରେ ମୁଁ ଘରେ ଲୁଚିକି ବସିପାରିବିନି। ଆରେ ଦେଖ, ସେପଟେ ସେ ପକ୍ଷୀ ଶିକାରୀ ଆସିଲାଣି। ତୁ ଯା କି ନ ଯା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି ସେ ନୀଳ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସୁଧା ସୁନେଲି ଚଢ଼େଇକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୋଟେ ତୀର ଛାଡ଼ିଲା। ସେ ତୀର ଚଢ଼େଇର ପରରେ ବାଜିଲା। ଚଢ଼େଇଟି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ବାଃ, ଆଜି ଦିନଟା ସତରେ ଭଲ। ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶୁ ପଶୁ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ପାଇଗଲି। ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମୋତେ ମାରନି। କ'ଣ କହିଲୁ? ଛାଡ଼ିଦେବି? ତତେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ ମୁଁ ତତେ ଧରିଛି? ସୁଧା ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ପିଞ୍ଜରାରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଏମିତି ସେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଧରି ଘରକୁ ଗଲା। ପକ୍ଷୀମାନେ ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ମୋତେ ସେ ନୀଳ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ସତର୍କ କରିଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ତା କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଲି ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖ, ଏବେ ମୁଁ ଏ ପିଞ୍ଜରାରେ ବନ୍ଦୀ। ମୁଁ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଧରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲି। ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋତେ ଧରି ପକେଇଲା। ମୋ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଭୋକିଲା ଥିଲେ। କେଜାଣି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବେ। ହଁ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ବି ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଥିଲି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋତେ ଧରି ପକେଇଲା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କେବେ ବି ଘରକୁ ଫେରି ପାରିବାନି? ମଣିଷମାନେ ଥରେ ଆମକୁ ଧରିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବେ? ଏଇଟା ଆମର ଭାଗ୍ୟ। ସେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ କଥା କାଠୁରିଆ ଶୁଣୁଥିଲା। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦେଖି ତା ମନରେ ବହୁତ ଦୟା ଆସିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ନିରୀହ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରୁନି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ? କ'ଣ ହେଲା ତୁମର? ତୁମେ ଏ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କାନ୍ଦୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ସୁଧା, ଏ ନିରୀହ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ତୁ କ'ଣ କେବେ ବି ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରିବା ଛାଡ଼ିବୁନି? ମୁଁ ପକ୍ଷୀ ଧରିବା ସେଦିନ ବନ୍ଦ କରିବି ଯେବେ ମୋତେ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ମିଳିଯିବ। ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ ପକ୍ଷୀ ତୁ କୋଉଠୁ ପାଇବୁ? ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ। ଯେବେ ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ, ତେବେ ମୋ ପକ୍ଷୀ ଧରା କାମ ଛାଡ଼ିବା ବି ଅସମ୍ଭବ। ଏମିତି ରାଗି ସୁଧା ପୁଣି ଥରେ ପକ୍ଷୀ ଧରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ହେଲେ ସେଦିନ ସେ ଗୋଟେ ବି ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲାନି। ଧେତ୍, ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ବି ପକ୍ଷୀ ପାଇଲିନି। ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ସହ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟା ହିଁ ଖରାପ ଗଲା। ଆଜି ମୋତେ ଖାଲି ହାତରେ ହିଁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରି ସୁଧା ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ଆସି ତା ସାମ୍ନାରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆରେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ନିଜେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ମୋ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଘରକୁ ନେଇଯାଏ। ପକ୍ଷୀଟା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ୟାକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କଲେ ଭଲ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତାପରେ ସୁଧା ସେ ପକ୍ଷୀକୁ ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ତାକୁ ଏକ ପିଞ୍ଜରାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲା। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଜି ପୁଣି ଏକ ପକ୍ଷୀ ଧରି ଆଣିଲା। ସେ ଆମ ସହ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ସେ ଆମକୁ କାଲି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବ। ଆମେ ଆଉ କେବେ ବି ଘରକୁ ଫେରି ପାରିବାନି। ତମେମାନେ ଭୟ କରନି, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଏ ପିଞ୍ଜରାରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ହେଲେ କେମିତି? ତୁ ବି ତ ଏ ପିଞ୍ଜରାରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଅଛୁ। ତୁ ଆମକୁ କେମିତି ବାହାର କରିବୁ? ସେ କଥା ତମେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନି। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଏ ପିଞ୍ଜରାରୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ଏମିତି କହି ସେ ପକ୍ଷୀ ତା ଶକ୍ତିରେ
ପିଞ୍ଜରାର କବାଟକୁ ଖୋଲିଦେଲା। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ପିଞ୍ଜରାରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ତୁମେ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ, ନହେଲେ ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତୁମକୁ ମାରିଦେବ। ନା, ମୁଁ ଏବେ ଯାଇପାରିବିନି। ତମେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ। ମୋ କାମ ସରିଲେ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି। ଏମିତି ଶୁଣି ସେ ଚଢ଼େଇମାନେ ତୁରନ୍ତ ଉଡ଼ି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ବନ୍ଦିଥିବା ସେ ଚଢ଼େଇ ଏକ ସୁନାର ଅଣ୍ଡା ଦେଲା। ସୁଧା ସକାଳେ ଉଠି ସେ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ସେ ସୁନାର ଅଣ୍ଡା ଦେଖିଲା। ଆରେ ଏ କ'ଣ ସୁନା ଅଣ୍ଡା? ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନି ତ? ଆରେ ଏ କ'ଣ ସୁନାର ଅଣ୍ଡା? ଏ ପକ୍ଷୀ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି। ତୁମେ ବି ଏ ସୁନାର ଅଣ୍ଡା ଦେଖିପାରୁଛ? ହଁ, ଏଇଟା ସତ ସତିକା ସୁନାର ଅଣ୍ଡା। ସୁଧା, ତୁ କହିଥିଲୁ ନା ତୁ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ ପକ୍ଷୀ ପାଇଲେ ପକ୍ଷୀ ଧରିବା ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ଭଗବାନ ତତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ତୁ ପକ୍ଷୀ ଧରିବା ଛାଡ଼ିଦେ। ହଁ ହଁ, କାହିଁକି ନୁହଁ। ଏବେ ମୁଁ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ ପକ୍ଷୀ ପାଇଲି। ଏବେ ଆମେ ବହୁତ ଧନୀ ହେଇଯିବା। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ପକ୍ଷୀ ଧରିବାକୁ ଯିବି? ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦେଉଥିଲା, ଆଉ ସୁଧା ସେ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି କରି ବହୁତ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲା। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ସେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏହି ପକ୍ଷୀଟା ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ସୁନା ଅଣ୍ଡା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉଛି ଜାଣି ହେଉନି। ମୁଁ ଯଦି ଆ ପେଟ ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ପାଇଯାଆନ୍ତି, ଏକା ଥରକେ ବଡ଼ ଘର, ବଡ଼ ଗାଡ଼ି କିଣିପାରନ୍ତି। ଏମିତି ଅଧିକ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ପାଇବା ଲୋଭରେ ଦିନେ ସୁଧା ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ମାରି ତା ପେଟ କାଟିଦେଲା। ହେଲେ ସେ ଚଢ଼େଇର ପେଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବି ସୁନା ଅଣ୍ଡା ପାଇଲାନି। ଆରେ ଏ କ'ଣ? ଏ ଚଢ଼େଇ ପେଟରେ ତ ଗୋଟେ ବି ସୁନା ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ। ଏ ମୁଁ କ'ଣ କରିଦେଲି? ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରି ସୁଧା ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ଧରିଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତାର ଦୁଇ ହାତ ଅଚଳ ହେଇଗଲା। ସେ ତାର ଦୁଇ ହାତକୁ ଟିକେ ବି ହଲେଇ ପାରିଲାନି। ଏ କ'ଣ? ମୁଁ ମୋ ହାତ ହଲେଇ କାହିଁକି ପାରୁନି? କ'ଣ ହେଲା ମୋର? ସୁଧା ତାର ଦୁଇ ହାତ ନ ହଲିବା ଦେଖି କାନ୍ଦିବା ସମୟରେ ସେ ମଲା ଚଢ଼େଇଟି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରି ପାଲଟିଗଲା। ସୁଧା ସେ ପରୀକୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଡରିଗଲା। ସୁଧା, ତୁ ଆଜି ତ ପାପ ଆଉ ଲୋଭର ଫଳ ପାଇଛୁ। ତୁ କହିଥିଲୁ ତୁ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ ପକ୍ଷୀ ପାଇଲେ ଲୋଭ କରିବା ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ହେଲେ ତୁ ଲୋଭ କରିବା ଛାଡ଼ିଲୁନି। ତୁ ଆହୁରି ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଲୋଭରେ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ ପକ୍ଷୀକୁ ବି ମାରିଦେଲୁ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ପରି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ନା, ତୋର କ୍ଷମା ନାହିଁ। ତୁ ବହୁତ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଧରିଛୁ, ବିନା କାରଣରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଛୁ। ତତେ ତ ତାର ଶାସ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ତୁ ଯେଉଁ ହାତରେ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରୁଥିଲୁ, ତୋର ସେ ଦୁଇ ହାତ ଆଉ କେବେ ବି କାମ କରିବନି। ଏବେ ଜୀବନ ସାରା ତୁ ଏମିତି ରହିବୁ। ଏମିତି କହି ପରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କାଠୁରିଆ ଏସବୁ ଘଟଣା ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲା। ଥରେ ଏକ ରାଜା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ହାତୀ ରଖିଥିଲେ। ସେ ହାତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ହାତୀ ଥିଲା ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଆଉ ସୁନ୍ଦର। ରାଜା ସେ ହାତୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ହାତୀ ପିଠିରେ ବସି ରାଜା ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲେ। ହେଲେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହାତୀଟି ମରିଗଲା। ରାଜା ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ହାତୀଟି ମରିଯାଇଛି, ଯାଅ ତାକୁ ନେଇ ଏକ ଭଲ ଜାଗାରେ ରଖିଦିଅ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନେ ସେ ହାତୀକୁ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ଥିବା ଏକ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ରଖିଦେଲେ। ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ବିଲୁଆ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଲୁଚିକି ହାତୀକୁ ଦେଖିଲା। ଆରେ ବାଃ, ଏତେ ବଡ଼ ହାତୀ ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ଆଉ କାହିଁକି ଖାଇବା ଖୋଜିବି? ମୋତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଚାଲ ଏ ହାତୀକୁ ଖାଇବି। ମଲା ହାତୀକୁ ଦେଖି ଶିଆଳ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେ ହାତୀକୁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଶିଆଳ ଏତେ ଭୋକିଲା ଥିଲା ଯେ ହାତୀକୁ ଖାଇ ଖାଇ ସେ ତା ପେଟ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଏମିତି 2 ଦିନ ବିତିଗଲା। ଶିଆଳ ହାତୀର ପେଟ ଭିତରେ ରହି ଖାଲି ଖାଇ ଚାଲିଥିଲା। ସେପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ବାଜି ହାତୀର ଚମଡ଼ା ଶୁଖି ତା ପେଟର କଣା ଛୋଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଶିଆଳ ଖାଇ ଖାଇ ମୋଟା ହେଇଗଲା। ସେ ହାତୀ ପେଟରୁ ବାହାରି ପାରିଲାନି। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ହାତୀ ପେଟର କଣା ଛୋଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ମୋଟା ହେଇଗଲି। ଏବେ ମୁଁ ହାତୀ ପେଟରୁ କେମିତି ବାହାରିବି? ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ଶିଆଳ ଏକ ଉପାୟ ବାହାର କଲା।
ଆରେ ହଁ, ଏ ହାତୀ ପେଟରେ ଯଦି ଘିଅ ମଖା ହେବ ହାତୀର ଚମଡ଼ା ନରମ ହେଇଯିବ ଆଉ ମୁଁ ହାତୀ ପେଟରୁ ବାହାରିଯିବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଶିଆଳ ଦେଖିଲା ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଗାଁର 3ଟି ଚାଷୀ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୋର ଜୋର ପାଟିରେ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇମାନେ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କୁହ, ମୋ ପେଟରେ ଯଦି 100 କଳସ ଘିଅ ମଖା ହେବ ମୁଁ ପୁଣି ବଞ୍ଚିଯିବି। ଚାଷୀମାନେ ଜାଣି ନଥିଲେ ଯେ ଶିଆଳ ହାତୀ ପେଟରେ ଅଛି। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ହାତୀ ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛି। ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ନିଜ ନିଜ ସହ କଥା ହେଲେ। ଆରେ ଭାଇ, ଶୁଣିଲୁ ହାତୀ ଆମକୁ କ'ଣ କହିଲା? ହଁ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ଶୀଘ୍ର ଚାଲ, ଏକଥା ରାଜାଙ୍କୁ କହିବା। ରାଜା ମହାଶୟ, ଆଜି ଆମେ କାମ ସାରି ଫେରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହାତୀ ଆମକୁ କହିଲା ତା ପେଟରେ ଯଦି 100 କଳସ ଘିଅ ମଖା ହେବ ସେ ପୁଣି ବଞ୍ଚି ଉଠିବ। ଏମିତି ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ପ୍ରିୟ ହାତୀ ବଞ୍ଚି ଉଠିବ? ତା ପାଇଁ 100 କଳସ କ'ଣ, 1000 କଳସ ଘିଅ ମଖେଇବ। ଯାଅ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶୀଘ୍ର ଯାଅ, 1000 କଳସ ଘିଅ ନେଇ ମୋ ପ୍ରିୟ ହାତୀ ପେଟରେ ମଖାଅ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ 1000 କଳସ ଘିଅ ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ହାତୀକୁ ଘିଅ ମଖେଇଲେ। ଏମିତି 7 ଦିନ ଚାଲିଲା। 7 ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ଲୋକମାନେ ହାତୀକୁ ଘିଅ ମଖେଇଲେ। ଦିନେ ଶିଆଳ ଦେଖିଲା ହାତୀ ପେଟର କଣା ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ସେ ହାତୀ ପେଟରୁ ବାହାରି ପାରିବ। ଶିଆଳ ପୁଣି ଏକ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା ଆଉ ସେଠାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇମାନେ ଶୁଣ, ଏବେ ମୁଁ ଉଠିବି, ତମେମାନେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଅ। ଯଦି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବି। ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ପଳାଅ, ଯେମିତି ତମମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି। ସେଠାରେ ଥିବା ସବୁ ଲୋକ ଏକଥା ହାତୀ କହୁଛି ଭାବିଲେ। ଭୟରେ ସେମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହିଁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିଛି ସମୟରେ ହିଁ ସବୁ ଲୋକ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ସୁଯୋଗରେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ ଶୀଘ୍ର ହାତୀ ପେଟରୁ ବାହାରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ଭୀମପୁର ନାମରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଦିତ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ନାମରେ ଜଣେ ରାଜା ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଆଉ ଉଦାର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ଯାଦୁଗର ଆସିଲା। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯାଦୁ ଦେଖେଇଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ସେସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେ ଯାଦୁଗରର ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଆଉ ତାକୁ ଅନେକ ଉପହାର ଦେଲେ। ଯାଦୁଗର ସେଠାରୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାଜାଙ୍କ ସହ ଏକୁଟିଆ ଦେଖା କରି କହିଲା, ମହାରାଜ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯାଦୁ। ଏମିତି କହି ସେ ଯାଦୁଗର ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କଲା। ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ପୁଣି ଏକ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ସେ ତା ପୂର୍ବ ରୂପକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ରାଜା ଏପରି ଯାଦୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସେ ଯାଦୁଗରକୁ ଏମିତି କେମିତି କଲ ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ଯାଦୁଗରଟି କହିଲା, ମହାରାଜ, ଏହା ଏକ କୁହୁକ ମନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପଶୁ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀର ରୂପ ନେଇପାରିବେ। ସେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର କଥା ବୁଝିପାରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ବି ହେଇପାରିବେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମଣିଷ ରୂପ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି 3 ଥର ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ କହିବେ। ଆପଣ ନିଜ ପୂର୍ବ ରୂପକୁ ଫେରି ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ରୂପରେ ଥିବା ସମୟରେ କେବେ ବି ହସିବେନି, ନହେଲେ ଆପଣ ଏ କୁହୁକ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଭୁଲିଯିବେ। ଆପଣ ଆଉ କେବେ ବି ନିଜ ରୂପକୁ ଫେରି ପାଇବେନି। ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜଣେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ମନ୍ତ୍ର ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଏମିତି କହି ସେ ଯାଦୁଗର ରାଜା ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ସେନାପତିଙ୍କୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି କହିଲା ଆଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ରାଜା ଏପରି ଏକ କୁହୁକ ମନ୍ତ୍ର ପାଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ରାଜା ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ରାଜ ଉଦ୍ୟାନରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସେମାନେ 2ଟି ବଗକୁ ଦେଖିଲେ। ସେ 2 ବଗ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ଭାବିଲେ, ଆରେ ଏ 2 ଜଣ କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି? ରାଜାଙ୍କର ସେ 2 ବଗଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଯାଦୁଗର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ କଥା ତାଙ୍କ ସେନାପତିଙ୍କୁ କହିଲେ। ତାପରେ ରାଜା ଆଉ ତାଙ୍କ ସେନାପତି ସେ କୁହୁକ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି 2ଟି ବଗ ପାଲଟିଗଲେ। ସେମାନେ ସେ ବଗ ବଗୁଲିଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କଥା ଏତେ ମଜା ଲାଗିଲା ଯେ ରାଜା ଓ ସେନାପତି ନ ହସି ରହିପାରିଲେନି। ସେମାନେ ସେଠି ହସି ପକେଇଲେ।
ହଠାତ୍ ସେନାପତିଙ୍କର ସେ ଯାଦୁଗର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ରୂପ ଫେରିବା ମନ୍ତ୍ର ମନେ ଅଛି ନା? ରାଜା ବି ସେତେବେଳକୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଭୁଲି ସାରିଥିଲେ। ରାଜା ଓ ସେନାପତି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି। ରାଜା ଓ ସେନାପତି ପ୍ରାସାଦ ଭିତରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଗ ଭାବି ସେଠାରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ବିଚରା ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜପ୍ରସାଦ ବାହାରେ ରହିଲେ। ସୈନ୍ୟମାନେ ରାଜା ଓ ସେନାପତିଙ୍କୁ ପ୍ରାସାଦରେ ନ ପାଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସାରା ଏ ଖବର ବ୍ୟାପିଗଲା ଯେ ରାଜା ଓ ସେନାପତି କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନ ରାଜା ଓ ସେନାପତି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଏ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ଏସବୁ ଘଟଣା ଶୁଣି ରାଜା ଓ ସେନାପତି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ରାଜ୍ୟକୁ ଏ ବିପଦରୁ ସେମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବେ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କଥା ପାଖ ଗଛରେ ରହି ଗୋଟି କାଉ ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ ରାଜା ଓ ସେନାପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଜାଣିଛି। ନିଜ ରୂପକୁ ଫେରି ପାଇବାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ଏମିତି ଶୁଣି ରାଜା ଓ ସେନାପତି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସେମାନେ କାଉ ପାଖରେ ନେହୁରା ହେଇ କହିଲେ, ସତରେ ତୁମେ ଏହା କରିପାରିବ? ତେବେ ଆଉ ଡେରି କରନି, ଆମକୁ ଆମ ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରି ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କର। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ରାଜି ହେବେ ତେବେ ଯାଇ କହିବି। ଶୀଘ୍ର କୁହ, ଆମେ ତୁମର ସବୁ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି। ମୋତେ ଆଗେ କଥା ଦିଅ ଯେ ନିଜ ରୂପକୁ ଫେରି ପାଇବା ପରେ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେ କେହି ବି ମୋତେ ବିବାହ କରିବ, ତା ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ବିଧିବିଧାନ ସହ। ଏମିତି ଶୁଣି ସେନାପତି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତ, ପୁଣି ମୋର ପିଲାଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ କାଉକୁ ବାହାଇ ପାରିବିନି। ଆପଣ ହିଁ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ବିପଦରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜା କାଉର ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ତାପରେ କାଉ ରାଜା ଆଉ ସେନାପତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ସେଇ ଯାଦୁଗର ରାଜାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କାଉ ଗୋଟେ ମୂଷାକୁ ରାଜମହଲ ଭିତରକୁ ପଠେଇଲା। ଭିତରେ ଶତ୍ରୁ ରାଜା ଆଉ ଯାଦୁଗର ହସୁଥିଲେ। ସାବାସ୍, ମୁଁ ତତେ ଯୋଉ କାମରେ ମୋ ଶତ୍ରୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଥିଲି ତୁ ସେ କାମ ଭଲରେ କରିଛୁ। ହେଲେ ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କ'ଣ କହିଲୁ ଯେ ରାଜା ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା? ଯାଦୁଗର ଶତ୍ରୁ ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା ଜଣେଇଲା। ମହାରାଜ, ସେ କୁହୁକ ମନ୍ତ୍ରକୁ କହି ଯେ ବି ଥରେ ପଶୁ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀ ରୂପକୁ ଆସିଯିବ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ହସ ଲାଗିବ। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ସେ ହସିଦେଲା ତେବେ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଭୁଲିଯିବ। ଆରେ ବାଃ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ମନ୍ତ୍ରଟା କ'ଣ ଯାହା ସେମାନେ ଭୁଲିଗଲେ? ଯାଦୁଗର ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ମନ୍ତ୍ର କହିଲା। ମୂଷା ସେମାନଙ୍କ ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇ କାଉକୁ ସବୁ ଘଟଣା ଜଣେଇଲା। କାଉ ରାଜା ଓ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଦେଲା। ରାଜା ଓ ସେନାପତିଙ୍କର ସେ ମନ୍ତ୍ର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେମାନେ ସେ ମନ୍ତ୍ର କହି ନିଜ ରୂପକୁ ଫେରିଆସିଲେ ଆଉ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଗଲେ। ରାଜା ଓ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଫେରିଆସିବା ଦେଖି ରାଜ୍ୟ ସାରା ଲୋକେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଶତ୍ରୁ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ଜାଣିଲେ ଭୀମପୁର ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଫେରିଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଭୟରେ ଆଉ ଆକ୍ରମଣ ନ କରି ସେଠାରୁ ଫେରିଗଲେ। ରାଜ୍ୟ ସାରା ଲୋକେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲେ। ସେଦିନ ରାତିରେ କାଉ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ବାହାଘର କଥା କହିଲା। ରାଜା ତ କାଉକୁ କଥା ଦେଇ ସାରିଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ସଚୋଟ ଥିଲେ। ସେ ଆଉ କରିବେ କ'ଣ? ପରଦିନ ରାଜା ଘୋଷଣା କଲେ ସେ ଗୋଟେ କାଉକୁ ବାହା ହେବେ। ଏ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଲୋକ ରାଜାଙ୍କ ବାହାଘରରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ରାଜା ଗୋଟେ କାଉକୁ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ବିଧିବିଧାନ ସହ ରାଜା ସେ କାଉକୁ ବାହା ହେଲେ। ବାହାଘରର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ହିଁ କାଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଯୁବତୀରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସେ ସୁନ୍ଦର ଯୁବତୀଟି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଜକୁମାରୀ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସୀ ମୋତେ ଚୋରି କରି ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ। ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ଦେଲା ଆଉ ମୋତେ କାଉ କରିଦେଲା। ବହୁତ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ମୁଁ ଏଭଳି କାଉ ରୂପରେ ଥିଲି। ଦିନେ ମୁଁ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲି।
से मोर कष्ट देखि मते अभिशापरू मुक्त हेबा पई एक उपाय कहिथिले। जे भी मते बिना दोधारी समस्तक सामने बाहा हेब मो पूर्व रूपको फेरी पाइबी। मु आपणको पूर्वरु बहुत जनको साहाय्य करिथिली, हेले सेमानक काम सरिला परी केही भी मते बाहा हेबाको राजी हेले नाही। तापरे मु आपणको भेटिली, आउ आजी आपणको पई मु मो पूर्व रूपको फेरी पाइली। राजा एक सुंदरी स्त्री पाई खूब खुशी हो गले। एमिति से माने राजा राणी हेई खुशी रे निज राज्य चलेले। गोटिए जंगल रे एक काऊ आउ एक चढ़ई सांग हेई रहुथिले। चढ़ईटी बहुत सरल आउ निरीह थिला, हेले काऊटी थिला बहुत दुष्ट। से चढ़ई को खाइबा पई ही ता सह सांग हेइथिला। से सबुबेले चढ़ई को खाइबा पई सुजोग खोजुथिला। दिने चढ़ई आउ काऊ गोटे गछरे बसी कथा हेउथिले। सेही पाखरे गोटे घर थिला। घर बाहरे किछि धान आउ किछि लंका सुखा जाइथिला। एसबु देखि काऊ चढ़ई को कहिला, अच्छा सांग कहिलु, तू जदि धान आउ मु जदि लंका खाइबी किए प्रथमे खाई सारिबो? जदि तू खाइबा कथा कहूचु तेबे मु प्रथमे धान खाई सारी देबी। ना ना, मु प्रथमे लंका खाई सारी देबी। ना, मु प्रथमे धान खाई सारी देबी। अच्छा ठीक अछि, तेबे चाल देखिबा किए प्रथमे खाई सारुची। हेले जी प्रथम हेब ताकू कौन मिलिबो? तू कह ताकू कौन मिलिबो? काऊ तो एई सुजोग को ही अपेक्षा करिथिला। से तुरंत कहिला, जी प्रथम हेब सी आर जनकर मांस खाइब। चढ़ईटी एक कथारे राजी हो गला। आउ तापरे चढ़ई आउ काऊ खाइबारे लागी पड़िले। चढ़ई ता टिकी थंटरे गोटे गोटे दाना खाउथिबा बेले काऊ ता बड़ थंटरे बहुत गुड़िए लंका एका सांगरे खाई किछि समय ही शेष करदेला। कि रे चढ़ई, एबे कौन? मु तो प्रथमे खाई सारी देली, एबे मु तोर मांस खाइबी। ठीक अछि, तू जदि सांग ही मो मांस खाइबाको चाहुचु मु मना करिबिनी। हेले तू प्रथमे तो थंट आउ तो मुह को भलरे धोई बुझा। तू सबु बेले अपरिष्कार जिनस खाऊ। ठीक अछि, मु एबे मो मुह आउ थंट को भलरे धोई के आसुची। तापरे काऊ गला पोखरी पाखकू। से जेमिति पोखरी रे मुह धोइबाको चेष्टा कला, हठात पोखरीटी पाटी कला, अरे रो तू एठी कौन करूचु? मु चढ़ई मांस खाइबी, सेथिपाई मु मो मुह को भलरे धोइबाको आसीची। तो अपरिष्कार मुह को धोइले मो सबु पानी अपरिष्कार हेइजिबो। तू गोटे काम कर, आग गोटे कलश नेइया, सेथिरे किछि पानी नेई तू आराम रे तो मुह धोई पारिबू। ठीक अछि, मु गोटे कलश नेई आसुची। जाए कुंभार पाखकू। कुंभार कुंभार, मते दे गोटे कलश, भरिबी पानी धोइबी मुह, दबेई खाइबी चढ़ई मांस। तते देबा पई एबे मो पाखरे कलश नाही। तू गोटे काम कर, तू किछि माटी नेइया, मु तो पई गोटे कलश गढ़ी देबी। ठीक अछि, मु किछि माटी नेई आसुची। माटी माटी, दे मते किछि माटी, गढ़ीबी कलश, भरिबी पानी, धोइबी मुह, दबेई खाइबी चढ़ई मांस। ठीक अछि, माटी नेई जा। हेले तो माटी खोलिबु केमिति? जा मइंसीर सिंह आनी माटी खोलिबु। मइंसी मइंसी, दे तो सिंह, खोलिबी माटी, गढ़ीबी कलश, भरिबी पानी, धोइबी मुह, दबेई खाइबी चढ़ई मांस। काऊर एपरी कथा शुणी मइंसी बहुत रागिगला। से काऊ को मारिबा पई गोड़ेला। काऊटी उड़ी सेठारु पळेला। आउ तापरे से गोटे कुकुर पाखକୁ गला। कुकुर कुकुर, चाल मार मइंसी को, नेबी सिंह, खोलिबी माटी, गढ़ीबी कलश, भरिबी पानी, धोइबी मुह, दबेई खाइबी चढ़ई मांस। ठीक अछि, मते आगे क्षीर आनी दे, मु पीबी, आउ मोर शक्ति हेले मु मइंसी को मारिबी। गाई गाई, दे मते तो क्षीर, पीब कुकुर, पाइब शक्ति, मारिब मइंसी को,
ନେବି ସିଂହ ଖୋଳିବି ମାଟି, ଗଢ଼ିବି କଳସ ଭରିବି ପାଣି, ଧୋଇବି ମୁହଁ, ଦବେଇ ଖାଇବି ଚଢ଼େଇ ମାଂସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତତେ କ୍ଷୀର ଦେବି, ଆଗ ମତେ ଖାଇବାକୁ କିଛି କଅଁଳିଆ ଘାସ ଆଣିଦେ। ବିଲ ବିଲ ଦେ କିଛି ଘାସ, ଖାଇଲେ ଗାଈ ଦେବ କ୍ଷୀର, ପିଇବ କୁକୁର ପାଇବ ଶକ୍ତି, ମାରିବ ମଇଁଷିକୁ, ନେବି ସିଂହ ଖୋଳିବି ମାଟି, ଗଢ଼ିବି କଳସ ଭରିବି ପାଣି, ଧୋଇବି ମୁହଁ, ଦବେଇ ଖାଇବି ଚଢ଼େଇ ମାଂସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଏତେ ଘାସ ଅଛି, ତୋର ଯେତେ ଇଚ୍ଛା କାଟିକି ନେଇଯା। ହେଲେ ମୁଁ ଘାସ କାଟିବି କେମିତି? ମୁଁ ତ କିଛି ଆଣିନି। ତୁ ଯା ନହରା ପାଖକୁ, ତାଠୁ ଗୋଟେ ଧାରୁଆ ଦା ଆଣି ଘାସ କାଟିବୁ। ନହରା ନହରା ଦେ ମତେ ଗୋଟେ ଦା, କାଟିବି ଘାସ ଖାଇବ ଗାଈ, ଦେବ କ୍ଷୀର, ପିଇବ କୁକୁର ପାଇବ ଶକ୍ତି, ମାରିବ ମଇଁଷିକୁ, ନେବି ସିଂହ ଖୋଳିବି ମାଟି, ଗଢ଼ିବି କଳସ ଭରିବି ପାଣି, ଧୋଇବି ମୁହଁ, ଦବେଇ ଖାଇବି ଚଢ଼େଇ ମାଂସ। ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ନିଆଁ ନାହିଁ, ଯା ପାଖ ଘରୁ ନିଆଁ ଆଣିବୁ, ମୁଁ ଦାକୁ ଧାର କରିଦେବି, ତୁ ନେଇଯିବୁ। ଏମିତି ଶୁଣି କାଉ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ଗଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନିଆଁ ମାଗିଲା। ତୁ ନିଆଁ କେମିତି ନେବୁ? ନିଆଁ ନେବା ପାଇଁ ତୁ କ'ଣ ଆଣିଛୁ? ମୂର୍ଖ କାଉ ସେତେବେଳେ କହିଲା, ମୁଁ ମୋ ପର ଦେଖାଉଛି, ଏଥିରେ ନିଆଁ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ନେଇଯିବି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କାଉ ପରରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କାଉର ପୁରା ଶରୀର ନିଆଁରେ ଜଳିଗଲା। କାଉ ନିଆଁରେ ଜଳି ମରିଗଲା। ଚଢ଼େଇ ମାଂସ ଖାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ତାର ଅଧାରେ ରହିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ରାକେଶ ନାମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମାଳତୀ ଏବଂ ଝିଅ ଚୁଟକି ସହ ରହୁଥିଲା। ରାକେଶ ଭାରି ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲା। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି କାମ କରୁନଥିଲା। ଗାଁରେ ଯିଏ ବି ଯାହା କାମ ଦେଉଥିଲା ସେ ସବୁ କରୁଥିଲା। କେବେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ଜିନିଷ ବୋହୁଥିଲା, ତ ଆଉ କେବେ ଲୋକଙ୍କ ଘର ମରାମତି କରୁଥିଲା, ତ ଆଉ କେବେ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣି ଚଳୁଥିଲା। ଏସବୁ କାମ କରି ସେ ଯାହା ବି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା, ସେଥିରେ ସେ ତାର ପରିବାର ଚଳୁଥିଲା। ଥରେ ଗାଁରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ବର୍ଷା ପାଇଁ ରାକେଶର ସବୁ କାମ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଶୁଣୁଛ, ଏଭଳି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଚଳିବା? ଆମେ ସିନା 2 ଦିନ ନ ଖାଇ ରହିଯିବା, ହେଲେ ଚୁଟକି, ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କହିବି? ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଉପାସରେ ଶୋଇବାକୁ ଦେବି? କିଛି ଗୋଟେ କାମ ଖୋଜ। ତତେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କିଛି କରୁନି? ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି, କିଛି କାମ ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋପାଳକୁ କହିଛି, ଯଦି କାହାର କିଛି କାମ ଦରକାର ଥିବ ସେ ମୋତେ ଜଣେଇବ। କାମ ମିଳିବ ବୋଲି ଏମିତି ବସି ରହିଲେ କ'ଣ ଚଳିବ? ଆମ ବଗିଚାରେ ବହୁତ ଲେମ୍ବୁ ହେଇଛି, ତମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବଜାରକୁ ନେଇ ବିକ୍ରି କର, କିଛି ନହେଲେ କିଛି ତ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ମାଳତୀର କଥା ଶୁଣି ରାକେଶ ବାଡ଼ିର ଲେମ୍ବୁ ତୋଳି ତାକୁ ବଜାରକୁ ନେଇ ବିକ୍ରି କଲା। ସେସବୁ ବିକ୍ରି କରି ସେ ଯାହା ବି ଟଙ୍କା ପାଇଲା, ସେସବୁରେ ସେ ଘର ପାଇଁ ସଉଦା ଆଣିଲା। ଥରେ ରାକେଶ ଆଉ ତା ଝିଅ ଚୁଟକି ଗଛରୁ ଲେମ୍ବୁ ତୋଳିଲା ବେଳେ ଚୁଟକି ଗଛ ଉପରେ ଥିବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀକୁ ଦେଖିଲା। ପକ୍ଷୀଟି କୁଆଡ଼େ ବି ନ ଉଡ଼ି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଥିଲା। ତା ଗୋଡ଼ରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲା। ଏମିତି ଦେଖି ଚୁଟକି ପକ୍ଷୀକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସି ତା ଗୋଡ଼ରେ ଔଷଧ ଲଗେଇଦେଲା, ଆଉ ତାର ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ନେଲା। ହଠାତ୍ ପକ୍ଷୀଟି କହିଲା, ଚୁଟକି, ମୋ ଗୋଡ଼ର ଘା ଭଲ କରିଦେଇଥିବାରୁ ତତେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୁ କଥା କହିପାରୁ? ହଁ ଚୁଟକି, ମୁଁ କଥା କହିପାରେ। ତୁ ବହୁତ ଭଲ। ତୁ ମୋ ଗୋଡ଼ର ଘା ଭଲ କରିଦେଲୁ। ତୁ ମୋର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଇଛୁ। ମୁଁ ତତେ କିଛି ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁ ଏଠି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛି। ଏମିତି କହି ସେ ପକ୍ଷୀଟି ତା ଘରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା, ଯୋଉଠି ସେ ତା ମା ସହ ରହୁଥିଲା। ଆରେ ଝିଅ, ତୋର ଏତେ ଡେରି କେମିତି ହେଲା? ପକ୍ଷୀ ତା ମାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣି ପକ୍ଷୀର ମା ପକ୍ଷୀକୁ ଏକ ସୁନା ଗଛ ଦେଇ କହିଲା, ଏ ସୁନା ଗଛ ନେଇ ତୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେ, ହେଲେ ତାକୁ କହିବୁ ସେ ବେଶୀ ଲୋଭ କରିବନି, ନହେଲେ ଏ ଗଛ ଗାୟବ ହେଇଯିବ। ସେ ପକ୍ଷୀ ସୁନା ଗଛକୁ ଧରି ତା ସାଙ୍ଗ ଚୁଟକି ପାଖକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ଚୁଟକିର ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ।
ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତୁ ଆସିଗଲୁ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଚୁଟକି, ଏ ସୁନାର ଗଛ ନେ। ଏ ଗଛ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଏଇ ସୁନାର ଗଛରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ରୂପାର ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି ତମେମାନେ ବେଶ ଆରାମରେ ଚଳିବ। ହେଲେ ଗଛ ପ୍ରତି କେବେ ଲୋଭ ରଖିବନି, ନହେଲେ ଏହାର ପରିଣାମ ବହୁତ ଖରାପ ହେବ। ଏମିତି କହି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ପରଦିନ ସତକୁ ସତ ସେ ସୁନା ଗଛରେ ଗୋଟେ ରୂପାର ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା। ସେ ଫୁଲକୁ ନେଇ ରାକେଶ ସାହୁକାରକୁ ବିକ୍ରି କରି ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆଣିଲା। ସେ ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏବଂ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଚୁଟକି ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଲା। ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ରୂପାର ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରି ରାକେଶର ସବୁ ଅଭାବ ଦୂର ହେଇଗଲା। ହେଲେ ରାକେଶ ମନରେ ଲୋଭ ଆସିଲା। ସେ ଜଲ୍ଦି ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲା। ଦିନେ ସେ ଘରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏ ଗଛ ତ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ହିଁ ରୂପାର ଫୁଲ ଦେଉଛି। ଏମିତି ଚାଲିଲେ ମୁଁ କେବେ ବଡ଼ଲୋକ ହେବି। ଯଦି ଏ ସୁନା ଗଛରେ ସୁନା ଫୁଲ ଫୁଟିଥାନ୍ତା କେତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏ ଗଛ ସିନା ରୂପାର ଫୁଲ ଦେଉଛି, ହେଲେ ୟା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ତ ସୁନାର। ଯଦି ମୁଁ ୟାର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବିକ୍ରି କରିବି ତେବେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଧନୀ ହେଇଯିବି। ସେଦିନ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଚୁଟକି ଆଉ ତାର ମା ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ରାକେଶ ସେ ସୁନା ଗଛରୁ ପତ୍ର ଛିଡ଼ଉଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ମା ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଦୁଷ୍ଟ, ତୋର ଏତେ ସାହସ ମୋ ଗଛର ପତ୍ର ଛିଡ଼େଇଲୁ? ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଲୋଭ କରିବନି। ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ପାଖରେ ଶୋଇଥିବା ଚୁଟକି ଆଉ ତା ମାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ଲୋଭରେ ଏମିତି କରିଦେଲି। ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି କେବେ କରିବିନି। ହେଲେ ସେ ପକ୍ଷୀ ତାକୁ ଆଉ କ୍ଷମା କଲା ନାହିଁ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଗଛଟି ସେଠାରୁ ଗାୟବ ହେଇଗଲା। ରାକେଶର ଲୋଭ କାରଣରୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ତା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଗଲା। ସେ ପୂର୍ବ ଭଳି ତା ଘରେ କାମ କରି ତା ଘର ଚଳେଇଲା। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଅନାଥ ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇର ଏକ ଛୋଟ ଜମି ଥିଲା। ଚଢ଼େଇ ତା ଜମିରେ ଚାଷ କରି ପେଟ ପୋଷୁଥିଲା। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ ମରିଗଲି। ଏ ଚମ୍ପା, ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି। ଆସ ମୋତେ ଟିକେ ଉଠା। ଏ ଝିଅଟା କ'ଣ କରୁଛି କେଜାଣି? ଏତେ ଡାକୁଛି ଆସୁନି, ଯାଇ ଦେଖେ। ଏମିତି କହି କାଉର ମା ଯେମିତି ତା ଝିଅ ପାଖକୁ ଗଲା, ସେ ଦେଖିଲା ତା ଝିଅ ଶୋଇଛି। ଆରେ ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି, ଏ ଝିଅଟା ଏଯାଏଁ ଶୋଇଛି। ଏ ବୁଢ଼ୀ ବୟସରେ ମୁଁ ଏତେ କାମ କରୁଛି, ମୋତେ ଟିକେ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି ଦିନ ସାରା ଶୋଇ ରହିଥିବ। ଚମ୍ପା, ଏ ଚମ୍ପା, ଶୀଘ୍ର ଉଠୁ, ଯା ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣିବୁ। ଓହୋ ମା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ କାନ ତଳେ ରଡ଼ି ଛାଣନି। ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅ। କ'ଣ କହିଲୁ? ମୁଁ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛି? ତୋ ବୟସର ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖେ। ବାପା ମା ନଥିଲେ ବି କେମିତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି, ଆଉ ତୁ ଦିନ ସାରା ଶୋଇ ରହିଛୁ। ତୁ ଉଠିବୁ ନା ନାହିଁ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋ ବାଡ଼ି? ଓଃ ମା, ଆଉ ମାରୁନି, ଯାଉଛି, ମୁଁ ଏବେ ନଦୀକୁ ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି କାଉ କଳସୀ ଧରି ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ ତାର ସାଙ୍ଗ ମିଟୁ ସହ ତାର ଦେଖା ହେଲା। କିରେ ମିଟୁ, ତୁ ବି ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାଣି ନେବାକୁ ଆସିଛୁ? ତୁ ତ କେବେ ବି ସକାଳୁ ଘରୁ ବାହାରୁନି। ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ତୁ ମୋ ପରି ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖରୁ ମାଡ଼ ଖାଇଥିବୁ। ହଁ ଲୋ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଆଜି କେତେ ଆରାମରେ ଶୋଇଥିଲି। ମା ଆସି ମୋତେ ଏମିତି ମାଡ଼ ଦେଲେ, କଳସୀ ଧରି ପାଣି ନେବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଚାଲେ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ନଦୀକୁ ଯିବା। ଓହୋ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହେଉଛୁ? ଚାଲେ ଆଗ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା, ତାପରେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯିବା। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ। ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖିଲେ। ଚଢ଼େଇ ତା ଜମିରେ କାମ କରୁଥିଲା। ଏ ମିଟୁ, ଦେଖ ଦେଖ, ଆଗରେ ସେ ଚଢ଼େଇ କେମିତି ତା ଜମିରେ କାମ କରୁଛି। ଏଇ ଚଢ଼େଇର କଥା କହି ମୋ ମା ମୋତେ ଆଜି ଅନେକ ପିଟିଛନ୍ତି। ହଁ ସାଙ୍ଗ, ମୋ ମା ବି ଆଜି ଏ ଚଢ଼େଇର ଉଦାହରଣ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ତ କାମ କରୁଛି, ତାର କଥା କହି ଆମ ମା ମାନେ ଆମକୁ ପିଟୁଛନ୍ତି। ଚାଲେ ଆଜି ଆମେ ଚଢ଼େଇକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା। ସେ ପରିଶ୍ରମ ନ କଲେ ଆମ ମା ମାନେ ତା କଥା କହି ଆମକୁ ଆଉ ପିଟି ପାରିବେନି। ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ, ଚାଲେ ତା ପାଖକୁ ଯିବା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏକୁଟିଆ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କାହିଁକି କରୁଛୁ କହିଲୁ? ତୋର ତ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ତୁ କାହା ପାଇଁ ଏତେ ଖଟୁଛୁ? ଏକୁଟିଆ ଅଛି ତ କ'ଣ ହେଇଗଲା,
ମୁଁ ଯଦି କାମ ନ କରିବି ମତେ କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେବ? ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଜୀବନରେ ଯଦି ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଶିଖ। ହଁ ହଁ, ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥା। ଆସ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ଆମେ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତୁ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ, ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖିବୁ। ଆମେ ସବୁଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖି କେତେ ମଜା କରୁ ଜାଣିଛୁ? ତୁ ତ କେବଳ ଘରୁ ଜମିକୁ ଆଉ ଜମିରୁ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁ। ଆମେ କରୁଥିବା ମଜା କଥା ତୁ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ହଁ ସତରେ, ତମେ ମାନେ ଏତେ ମଜା କର। ସେଇ ମଜା କରିବା ଯୋଗୁଁ ନିଜ ମା ପାଖରୁ ମାଡ଼ ବି ଖାଅ। ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ତମେ ମାନେ ଆଜି ବି ନିଜ ମା ପାଖରୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ଏଠାକୁ ଆସିଛ। ଏଇ ଚଢ଼େଇ, ତ ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥା କହ। ଆମେ ତତେ ଆମର ସାଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ତୁ ଆମକୁ ଅପମାନ କରୁଛୁ। ତମ ପରି ଦୁଇ ଅଳସୁଆଙ୍କ ସହ ମୁଁ କେବେ ସାଙ୍ଗ ହେବିନି। ପରିଶ୍ରମ ନ କରି ଏଣେ ତେଣେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଅ। ମତେ ବିରକ୍ତ ନ କରି ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ମୋର ଅନେକ କାମ ଅଛି। ମୋ ଟମାଟୋ ପାଚିଗଲାଣି, କାଲି ତୋଳି ବଜାରକୁ ଯିବି। ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇ ମୁଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତାପରେ ମିଟୁ ଆଉ କାଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଚଢ଼େଇ ବି ନିଜ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଗଲା। ସେ ଚଢ଼େଇର କେତେ ସାହସ! ସେ ଆମକୁ ଅପମାନ ଦେଲା। ସେ ତା ଜମିରେ ଟମାଟୋ ଚାଷ କରିଛି ବୋଲି ତାର ଭାରି ଫୁଟାଣି। ତା ଜମିରେ ଯଦି ଟମାଟୋ ନ ରୁହନ୍ତା, ସେ ଚଢ଼େଇ ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦନ୍ତା। ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ ସାଙ୍ଗ। ସେ ଚଢ଼େଇ ଆମର ଅପମାନ କରିଥିଲା ନା, ଆମେ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ଥରେ ଖାଲି ରାତି ହେଉ, ଆମେ ତ ଜମିର ସବୁ ଟମାଟୋକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଚଢ଼େଇର କେମିତି କ୍ଷତି କରିବେ ଯୋଜନା ବନେଇଲେ। ରାତି ହେବା ପରେ କାଉ ଆଉ ମିଟୁ ଚଢ଼େଇର ଜମିକୁ ଗଲେ, ଆଉ ତାର ସବୁ ଟମାଟୋ ଗଛ କାଟି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ସକାଳେ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଜମିକୁ ଆସିଲା। ନିଜ ଜମିର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତ ସେ ଅନେକ କାନ୍ଦିଲା। କିଏ କିଏ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି କଲା? ମୋର ସବୁ ଟମାଟୋକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ମୁଁ ଆଜି ଟମାଟୋ ନେଇ ବଜାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଚଢ଼େଇ କାନ୍ଦୁଥିବା ସମୟରେ କାଉ ଆଉ ମିଟୁ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୋ ଜମିରେ ଥିବା ସବୁ ଟମାଟୋକୁ କିଏ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା? ଆମେ ତ ତତେ ଆଗରୁ ବୁଝଉଥିଲୁ, ଏ ବେକାର କାମ ଛାଡ଼ି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବାକୁ ଚାଲେ। ତୁ ଯଦି ଆମ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ରାତିରେ ନ ସହିତ ଜମିକୁ ଜଗି ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଦେଖିଲୁ ତ, ରାତିରେ କିଏ ଆସି ତ ଜମିର ଟମାଟୋକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଗଲା। ହେଲେ ତୁ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିଲୁନି। ମୋ ଟମାଟୋ ରାତିରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ଏକଥା ଏମାନେ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ମୁଁ ତ ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି କହିନି। ଓ ବୁଝିଲି, ଏମାନେ ତାହେଲେ ମୋ ଟମାଟୋ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଭଲ ହେଲା, ମୋ ଟମାଟୋ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଆରେ, ହଠାତ୍ ତୋର କ'ଣ ହେଲା? ତୁ ଏମିତି ପାଗିଳିଙ୍କ ପରି ହସୁଛୁ କାହିଁକି? କ'ଣ ଆଉ କହିବି ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ? ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି। ଦେବୀ ମା ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ମତେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ଟମାଟୋ ବିକ୍ରି କଲେ ଭଲ ଦାମ ପାଇବିନି। ଏ ସବୁ ଟମାଟୋକୁ ନଷ୍ଟ କରି ମତେ ଆଳୁ ଚାଷ କରିବାକୁ କହିଲେ। ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟମାଟୋ ଗଛ କାଟିବାକୁ ହିଁ ଆସିଥିଲି, ହେଲେ ଏବେ ଦେଖୁଛି କିଏ ମୋ କାମକୁ ସହଜ କରିଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଏ। କାଲି ସକାଳୁ ଆଳୁ ମଞ୍ଜି ଧରି ଆସିବି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତା କଥା ଶୁଣି ତ କାଉ ଆଉ ମିଟୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ଚଢ଼େଇର କ୍ଷତି କରୁ କରୁ ତାର ଲାଭ କରିଦେଲେ। ଯାହା ହେବାର ତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଭାବିକି ଲାଭ ନାହିଁ। ଚଢ଼େଇ କ'ଣ କହିଲା ତୁ ଶୁଣିଲୁନି? ସେ ଆଳୁ ଚାଷ କରିବ। ମୁଁ ଦେଖିବି ଚଢ଼େଇ କେମିତି ଆଳୁ ଚାଷ କରିବ। ହେଲେ ତୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି, ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇଟି ବାଲ୍ଟି ନେଇ ନଦୀକୁ ଗଲେ, ଆଉ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣି ଚଢ଼େଇର ଜମିରେ ଢାଳିଲେ। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଚଢ଼େଇ ଜମିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଜମିକୁ ଆସିଲା। ନିଜ ଜମିରେ ପାଣି ଦେଖି ଚଢ଼େଇ ଏକ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା। ସେ ପୁଣି ଘରକୁ ଯାଇ କିଛି ଛୋଟ ମାଛ ନେଇ ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ନିଦରୁ ଉଠି କାଉ ଆଉ ମିଟୁ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୋ ଜମିରେ ତ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ତୁ ଏବେ କେମିତି ଆଳୁ ଚାଷ କରିବୁ? ଆଚ୍ଛା, ତୁ ମନ ଦୁଃଖ ନ କରି ଏମିତି ହସୁଛୁ କାହିଁକି? ଆଉ ତୁ ସେ କଳସିରେ କ'ଣ ଧରିଛୁ? ନ ହସି ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରୁନି। ଜାଣିଛ, ମୋ ଶତ୍ରୁ ମୋର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଯାଇ ମୋର ବଡ଼ ଉପକାର କରୁଛି। ମାନେ ତୁ ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଆଳୁ ଚାଷ କରିବାକୁ ଭାବିଥିଲି, ହେଲେ ଗତ ରାତି ପୁଣି ଦେବୀ ମା ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ମୋତେ କହିଲେ ଆଳୁ ଚାଷ ନ କରି ମାଛ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। ମାଛ ଚାଷ କଲେ
ए वर्ष मु भल टंका रोजगार करि परिबी सेथिपाई मु आजि मो जमीरे पानी भर्ती करबाको आसीथिले हेले एठी तो आगरु पानी भर्ती हेई अछि मु एबे आराम रे माछ चाष करि परिबी। एमिति कहि चढ़ी ता जमीरे माछ छाड़ी सेठारु चली गला। काऊ आउ मिट्टू कौन करिबे किछि बुझी पारु नथिले। ए कोन आमे जेते थर भी चढ़ीर क्षति करबाको चाहूचे तार उपकार हेई जाउची। बहुत हेई गला मिट्टू आउ नुह आज राती आमे चढ़ीर सब माछ चोरी करी नै जिबा ना थिबा माछ ना चढ़ी करि परिबा चाष। तापरे सेमाने राती हेबा जाई अपेक्षा कले। राती हेबा परे सेमाने चढ़ीर जमीरु माछ चोरी करबाको आसिले। सेही समय रे चढ़ी सेमानक मां को धरी सेठारे पहुंची गला आउ तांको सब घटना जणिला। चढ़ी तू एठी कौन हैला मते देखि डरी गल। मु आगरु ही तम दुई जणक कथा जानिथिली। तम दुई जणक सत बाहर को आनिबा पई मु सुजोग को अपेक्षा करिथिली। आजी मते से सुजोग मिलिची। मु तम दुई जणक मां को सब कथा कहि देइची। तमे दुई जण निजे तो किछि काम करुन हेले चढ़ई को हैरान करूच। चल तमे माने एबे घर को चल काली सकाळे आमे तम दुई जणकर बाहागर करिदेबु। ससुर घरे जेते बेले काम करिब परिश्रमर मूल्य बुझिब। ना ना माँ हमर भूल हो गला हमको एते बड़ शास्ति दियनी। हमें एते शीघ्र बाहर को चाहूनु चढ़ी हमको क्षमा कर दे। तू एते परिश्रम करू बोली आमे ईर्षारे तोर क्षति करूथिलु। तते मु कथा देउची आ दिने भी तोर क्षति करिबिनी। मो माँ को टिके बुझेई दे मु एते शीघ्र बाहर को चाहूनी। हाँ चढ़ी तू मते भी क्षमा कर दे मु भी आउ केबे तोर क्षति करबा कथा चिंता करिबिनी। से दुई जणक एपरी कथा शुणी चढ़ी सेमानंकु क्षमा करदेला। ठीक अछि आमे तुम दुई जणकर बाहागर करिबुनी हेले तमे माने चढ़ीर जहा भी क्षति करिच ता जमीरे काम करी ताकू से क्षति पूरण देब। हाँ माँ मु तुमर सब कथारे राजी। हाँ मौसी मु भी कथारे राजी। तापरे मिट्टू आउ काऊ प्रतिदिन चढ़ीर जमीरे काम करुथिले। धीरे धीरे सेमाने भी चढ़ई परी परिश्रमी पालटी गले। ए सबु देखि तांको माँ माने भी खूब खुशी हो गले। बेलून नियो बेलून रंग बेरंगर बेलून आस आस निज मन पसंदर बेलून नहीं जाओ। वाह तुम बेलून तो सतरी भारी सुंदर है आंटी। तुम बेलून रो दाम केते? तो बेलून ने बुझिया मु तते मागणार एक बेलून देबी। सतरी आंटी मो बेलून नेले मते टंका देबा को पड़िबनी। हाँ मु सत कहूची तते टंका देबा को पड़िबनी ए ने बेलून। एमिति कही से चढ़ई मिट्टू छुआ को एक बेलून दे सेठारु चली गला। मिट्टू छुआ बेलून सह खेलिबा समय रे ता माँ सेठा कसिला। आरे माँ तू ए बेलून कोठु किनिलु आउ बेलून किनिबा पई तो टंका कोठु आनिलु? माँ मु टंका कोठी भी आनिनी जाने आंटी मते मागणारी बेलून देइचंती। तू ए कोन कहूचु मागणारे तते किए काहे की बेलून देब? अच्छा हो तो खेली सारी शीघ्र घर को आ। एमिति कही मिट्टू छुआर माँ घर भीतर को चली गला। मिट्टू छुआ बेलून सह खेलुथिला। हठात बेलून टा मिट्टू छुआर डेणा को बांधी ऊपर को नहीं गला। मिट्टू छुआ बहुत चेष्टा कला हेले बेलून ताको छाड़िलानी। ए कोन ए बेलून मते ऊपर को केमिति नेउची? मो डेणा भी छाड़ुनी। बंचाओ बंचाओ मते केही बंचाओ। मिट्टू छुआ जेते चित्कार कले भी ता कथा केही सुनी पारिलेनी। से बेलून मिट्टू छुआ को एक बेलून घर भीतर को नहीं गला। अरे मो झियो तो एठी खेलुथिला हठात कुआडे चली गला। निश्चय झियोटा तो सांग मानक पाखक चली जाइथिबो। मु आग घर काम सारी दिए तापरे मो झियो पाखक जीबी। एमिति सकाळु राती हेई गला। मिट्टू छुआ जेते बेले घर को न फेरिला ता माँ ताको खोजिबा पई बाहर को गला हेले कोठी भी से ता झियो को पाइलानी। एमिति से दिन बीती गला। परदिन बेलून धरी पुणी से चढ़ई जंगल भीतर को आसिला। बेलून नियो बेलून रंगीन रंगीन बेलून। वाह बेलून मते बेलून ने खेलिबा को भारी भलो लागी। रुह रुह आंटी मु गोटे बेलून नेबी। जेमिति कुनी चढ़ई बेलून आनिबा को से चढ़ई पाखो गला से चढ़ई कुनी को भी एक मागणारे बेलून दे सेठारु चली गला। सेते बेले हठात बेलून मिट्टू छुआ परी
ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ବି ବାନ୍ଧି ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲା। ଏ ବେଲୁନ ମତେ ଉପରକୁ କାହିଁକି ନେଉଛି? ଏ ବେଲୁନ ଛାଡ ମତେ। ମା କୋଉଠି ଅଛ? ମା ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଆରେ ମା ତୁ ଏତେ ଉପରକୁ କାହିଁକି ଗଲୁ? ଶୀଘ୍ର ତଳକୁ ଆ ମା, ପଡ଼ିଗଲେ ତ ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ। ମା ମୁଁ ନିଜେ ଉପରକୁ ଯାଉନି, ଏ ବେଲୁନ ମତେ ଉପରକୁ ନେଉଛି। କିଛି କର ମା, ଏ ବେଲୁନ ମତେ ଛାଡୁନି। ଭୟ କରନି ମା, ମୁଁ ଏବେ ତ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଲେ ବେଲୁନ ଶୀଘ୍ର ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଧରି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଝିଅକୁ ନ ପାଇ ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ତାର କାନ୍ଦ ଶୁଣି କିଛି ଚଢ଼େଇ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ମା ଚଢ଼େଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଚଢ଼େଇ ମୁଁ କାଲିରୁ ମୋ ଝିଅକୁ ପାଉନି। ସେ ହଜିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବେଲୁନ ଧରିଥିଲା। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ବେଲୁନ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇଥିବ। ସେ ହିଁ ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଛି। ହେଲେ କିଏ ଏମିତି ବେଲୁନ ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଉଛି? ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ଜାଣିବାକୁ ହେବ କିଏ ଏମିତି ଅଭିଶପ୍ତ ବେଲୁନ ନେଇ ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସୁଛି। ସେପଟେ ସେ ବେଲୁନ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ବି ବେଲୁନ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା। ପରଦିନ ସେ ଚଢ଼େଇ ବେଲୁନ ଧରି ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଏଇ ବେଲୁନ ବାଲି, ତ ବେଲୁନ ପାଇଁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ମାନେ ହଜି ଯାଉଛନ୍ତି। କହ ତୁ କିଏ? ଏ ବେଲୁନ ତୁ କାହିଁକି ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ? ଏମିତି କହି ମିଟୁ ସେ ଚଢ଼େଇର ସବୁ ବେଲୁନ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଚଢ଼େଇ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପିଶାଚି ପାଲଟିଗଲା ଆଉ ହସି ହସି ସେଠାରୁ ଗାୟବ ହେଇଗଲା। ବାପରେ, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ପିଶାଚି ଥିଲା। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ସେ ଆମର କିଛି କ୍ଷତି କଲା ନାହିଁ। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ମତେ ବେଲୁନ ଉପରକୁ ନେଇ ଯାଉଛି। ଦେଖୁଛ କଣ? ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଭୟ କରନି ମିଟୁ, ଏ ଦୌଡ଼ି ଧର, ଆମେ ତତେ ତଳକୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ଏମିତି କହି ସେମାନେ ମିଟୁକୁ ତଳକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମିଟୁ ତ ତଳକୁ ଆସିଲାନି, ଓଲଟା ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବି ମିଟୁ ସହ ଅନେକ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ। ଆରେ ମରିଗଲୁ ରେ, ଆମ ସହ ଏସବୁ କଣ ହେଇଗଲା? ବଞ୍ଚାଅ, କେହି ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଅ। ଆରେ ଏସବୁ କଣ ହେଉଛି? ମୁଁ ତ ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ବେଲୁନ ଏତେ ସାରା ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ କେମିତି ଟାଣି ନେଉଛି? ନିଶ୍ଚୟ ଏସବୁ ସେ ପିଶାଚି କରୁଥିବ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଏବେ କେବଳ ସେ ହିଁ ଆମର ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ତୋ କଥାରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଏସବୁ ସେ ବେଲୁନ ଘରେ ରହୁଥିବା ପିଶାଚି କରୁଥିବ। ସେ ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ବେଲୁନ ଘରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିବ। ହେଲେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମା, ସେ ପିଶାଚି ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଛି? ସିଏ ଅନେକ ଦିନର ପୁରୁଣା ପିଶାଚି। ଏକ ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ସେ ବେଲୁନ ଘରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଅଛି। ବର୍ଷରେ ଥରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେ ବାହାରକୁ ଆସେ। ସେ ତା ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଧରି ନିଜ ବେଲୁନ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଯାଏ ଆଉ ବର୍ଷ ସାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଏ। ମୁଁ ତାକୁ ଅଟକେଇବାକୁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ହେଲେ ପାରିଲିନି। ଏସବୁ ଜାଣି ମୋ ଗୁରୁମା ମୋତେ କହିଲେ ଏକ ଭଲ ମନର ପକ୍ଷୀ ହିଁ ସେ ପିଶାଚିକୁ ମାରିପାରିବ। ଚଢ଼େଇ, ଏଇ ନେ କିଛି ମନ୍ତ୍ରପୁତ ଧୂଳି। ଏ ଧୂଳି ପିଶାଚି ଉପରେ ପକେଇଲେ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବେହୋସ ହେଇଯିବ। ସେଇ ଭିତରେ ତୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ବେଲୁନ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ପାରିଲେ ପିଶାଚି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଜାଣେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବହୁତ ଭଲ ମନର। ଏ କାମ କେବଳ ତୁ ହିଁ କରିପାରିବୁ। ଚଢ଼େଇ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀ ପାଖରୁ ସେ ଧୂଳି ନେଇ ବେଲୁନ ଘର ପାଖକୁ ଗଲା। ସେପଟେ ଆଣ୍ଟି, ତୁମେ ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲ? ଜାଣିଛ, ଏ ବେଲୁନ ଘରେ ନା ଗୋଟେ ପିଶାଚି ଅଛି। ସେ ଆମକୁ ଖାଇବ କହୁଥିଲା। ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଅ ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ଆମେ ତମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବୁ? ଆମେ ତ ନିଜେ ଘରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଯାଇଛୁ। ସେମାନେ ଏପରି କଥା ହେବା ସମୟରେ ବେଲୁନ ଘରର ପିଶାଚି ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ବାଃ, ଏତେ କମ୍ ସମୟରେ ମୋତେ ଆଜି ଅନେକ ଚଢ଼େଇ ମିଳିଗଲେ। ଏବେ ଆଉ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମୁଁ ଜଣ ଜଣ କରି ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବି। ଆଗ କାହାକୁ ଖାଇବି? ମିଟୁ, ମୁଁ ତତେ ଆଗ ଖାଇବି। ଏମିତି ପିଶାଚି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ମା ଚଢ଼େଇ ଧୂଳି ସହ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପିଶାଚି ରହିଯା, ତୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରନି, ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଏ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମୋ ବେଲୁନ ଘର ଭିତରକୁ କେମିତି ଆସିଲୁ? ଭଲ ହେଲା, ମୋତେ ଆଉ ଏକ ପକ୍ଷୀ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଗଲା। ପିଶାଚି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ଚଢ଼େଇ ଧରିଥିବା ଧୂଳିକୁ ସେ ପିଶାଚି ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ପିଶାଚି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବେହୋସ ହେଇଗଲା।
एसबु देखि माँ चढ़ी तुरंत सबु चढ़ई को बाहर को नहीं आसिला आउ बेलून घरे निया लगेइला। बेलून घर सह पिशाचीर भी अंत हैला। चढ़ी तते बहुत बहुत धन्यवाद। तो पाई आज आम जीवन बंचीगला। सतरे तू बहुत साहसी। एमिति सबु चढ़ई माँ चढ़ईर अनेक प्रशंसा कले। आउ तापरे समस्ते निज निज घर को चली गले। पुणी थरे पूर्व भली सबु चढ़ई मिलीमिशी खुशी रहिले।